Cancer is not curable. Certainly they don't live long. There is various assumptions about cancer. So cancer and the fear is more than the disease itself. ನಂಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಹಯ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ನಂಗೆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, somehow make me so that I can travel and perform my work. I was writing a column in Prajavani which had become very popular. She's like the Maharani of Mysore. ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. I said, yeah, that's how I lead my life. Most terrible thing I think that can happen to a person who is going through treatment is the loss of hair. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು that hit me. ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲಿತ್ತು. But looking back, ಇವಾಗ 13 years later, what is your view of this? ಬಂತು ಹೋಯ್ತು. I said it's not ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. We have gone through that, so we know the pain. Everybody I think who has gone through this starts feeling why ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ. One of the remarkable things about you is, ನೀವು ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Initially my attitude was that I should hide. You also understand that you are not the only one. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಶಾರೀರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. Put the time and effort and the team, I think the results will be good. It's not that we are not gods. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಫೇಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. From as a doctor, collapsed. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. We have learnt a lot from you. It is reciprocal. Honestly, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡು, it is a lesson for all of us how to be positive. And whatever struggle, we should struggle also. ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ಬದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So it's also very important that we go to the right place and the right doctor. That they get the right treatment. Deny ಮಾಡಬಾರ್ದು. See, most important thing is when we take on a patient, we should not deny. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು we are having our podcast with a very important person, Professor Indira ಅಂತ. She is a very prominent sociologist. Mysore University ನಲ್ಲಿದ್ದರು. She was heading the department. Now she is in ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 13 years ago exactly, ಅಲ್ವಾ? 13 years ago. ದೇರ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಒಂದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೀಡ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರ, ಯು ನೋ, we say cancer of the society. ಹೌದು, and that makes me very angry. Yeah. So ಆ ವಿಚಾರನೂ ಮಾತಾಡೋಣ. So first of all, what I want to give you is a background in my own field, where I have worked in cancer field for 50 years. I'm an oncologist. ನನಗೆ I have seen various types of patient stages. To me, ಅಂದರೆ positive attitude is very important. How can I overcome this disease, lead a normal life? That is what in HCG group of hospitals we work on. We have a dedicated interdisciplinary team. We have a genomic lab. We have proteomic lab. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ, why we need is we want to go into precision medicine and treat the patient right way first time, so that it will not come back. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇವಾಗ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, 13 years ಬ್ಯಾಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ had gone to the liver. ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಇತ್ತು.
By all standards, people would have said, ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ 4, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ. That is what even the textbook would have said, 1 year, 2 years, what. Here you are sitting after 13 years and talking. So what has been the journey we want to know? What is her views on it? And in the end, of course, we will also discuss how do you approach cancer problem today in year 2025? What are the right things to do? Should we fear cancer, or should we say it is one incident in your life? Overcome that and go on with your normal life. I think for that part, I can say very clearly, unequivocally, that Professor Indira is an outstanding example. How she has modeled her life to back to normal. She runs around all over the world. How she has done, and it's an achievement by itself. So Professor Indira, with this introduction, I want to really hear from you. ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓಪನ್, ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವಿಸಮ್ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ 1970 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಆಗ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ವೆಲ್ಲೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಅನೆಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಿ ವುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ science students, English. He was professor of what? English literature, Mysore University nalle. So one day ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಾಜಿರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ he met one of his students, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೆಸರೇನು? ರಾಮರಾವ್, ಎಂ ರಾಮರಾವ್. ಸೊ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಇವಾಗ KR ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹೀ ಸೈಡ್ ನನಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನುಂಗೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸರಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅವರು CMC ವೆಲ್ಲೂರ್ಗೆ ಹೋದರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ನಂಗೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಬಂದರು ವಾಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯೇಟೆಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಹಿ ಈವನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಒನ್ ಡೇ, ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದೇನೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಂತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಅವಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನನಗೆ ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಐ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 18 years ಆಫ್ ಏಜ್. ಮತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ರೋಡಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಹುಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಟು ಕಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮು, ಅಂತ. ನಂಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಭಯ. ನಾನು ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ
ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ನನಗೆ. ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಐ ಸೆಡ್ ನಾನು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್, ವೈ ಡು ಯು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ಏನೋ ಗೋನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೈಸೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ರೊಟೀನ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಏನೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಮೆಟ್ ದೋಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ನಾನು 4.5 years ಬರೆದೆ ನಾನು. ಏನು ಕಾಲಮ್ ಹೆಸರು? ಹೊಸ ದಾರಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಂತು, ಏನೋ ಲೀಜಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಂಗೆ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆಯೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ US. ಹೌದು, ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಧಾ ವಾಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ನೀಸ್. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸುಧಾ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಜೆನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಡಾಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ HCG ಹೋಗಬೇಕು ಹೊನ್ನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಬೈ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್, I remember what you said also. I said, you know, everybody knows Dr. Indira and I know what you have been doing. Yeah, it's going to be difficult, but that day you said, it's my promise to you. ನನ್ನಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನೀವು ಬದುಕು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಒಂದು 50-60 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಡೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಯ್ತದು, ಅದಾಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮಚ್ ಲೇಟರ್. ಈ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಯು, ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅವತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಆಯಿತು ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ that was on 3rd, I think, and it showed. You called your team, you spoke to me, and ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಓಕೆ ಬಂದಾಯಿತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಈವನ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ನೀವು ಅವತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದ ಕೀಮೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, somehow make me so that I can travel and perform my work ಅಂತ. ನಂಗೆ ಅದೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ you want to be normal, you don't want this to bog you down. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೀಮೋ ನವಂಬರ್ 8th ಶುರು ಆಯಿತು. ಬಟ್ 7th ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೇ ನಾಳೆ 2013. 13ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರ್. And one thing, one of the things you showed, which I always tell, ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್.
ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸು, ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ ಮೈ ಇದು ಹೋಮ್, ಈ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಂದು ನೀರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಸ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್, ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಲೀಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್. ನೀವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್, ಊಟ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ ಮೀ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆರಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ to a person who is going through treatment is the loss of hair. ಅದೆಲ್ಲ that hit me. ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತಾರೆ, ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾರ್ಡೇ ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ನೌ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ, ಕಾರ್ ನಮ್ದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಐ ನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಓಡೋಗೋದು. ಬೈ ದೆನ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹೇರ್ ವಿಗ್. ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ but that's a reality of life. But looking back, ivaga 13 years later, what is your view of this? Yen anisidi ivella aitalla, what is the message you want to send? You went through all that. Yeah. Now what is it you will say that you are now normal, ಕೂದಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, you are running around. So based on that ಆ ವರ್ಷ thinking ಇವಾಗಲೂ what should be the thinking of the present day person, ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು? ಒಂದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಎದ್ದೇಳಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋ, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ದಿನ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಡೇ ಅಂದ್ರಿ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ had all said you should contest for the secretary's post of the Indian Sociological Society. ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಕಲೀಗ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬಂತು? ಅವ್ರು ಕೇರಳದವರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗೋದ್ರು 2019. ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 year ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮೈ ಸನ್ ಒನ್ ಸೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ದ ಗಾಲ್ಫರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್ ಅವಾಗ, ಅಮ್ಮ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಗೆದ್ದ ದಿವಸ ಅವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಆಫೀಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿತ್ತು.
And I started saying, ನಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಗಿಲೆನ್-ಬ್ಯಾರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಎದುರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರು. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾರೂ ಇದೇನಿದು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಯು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ನೋ ಬಗ್ಗಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ಯಾಕೆ, ವಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 year ಐ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್? ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ, ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. 2 years ಹಿಂದೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಬಂತಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 2040 ತನಕ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಟಾಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರಿ. ನಾನು ಐ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಅ ಪ್ಯಾನಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಂಕಾಲಜಿ. ಹೌದೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟುಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಟರ್ಮ್ ಡೇಸು. ಸೊ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರು. ಆಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ those who are going through this pain, and it's very easy to advise. But ನಂಗೀಗಲೂ ಬಂತು ಹೋಯಿತು, ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಂತು ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಪೇನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ವೈ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ. ನನಗೂ ವೈ ಮೀ. ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, 1 ವರ್ಷದವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರೋವಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ 12 PET ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಹೆದರಿಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಯು ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಈಸ್, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಓವರ್ಕೇಮ್ ದಿಸ್, you started speaking openly, ನಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಹೋಪು ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದು ಸತಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಹೈಡಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ Professor Indira is, hey, you can be as normal as anybody else. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, when you were going through treatment, when did this transformation happen and how you faced the treatments for ಎಷ್ಟು ಅಂತ almost 1-2 years ಆಯಿತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, and you took that ಆಮೇಲೂ activated T cells ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ just your experience ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ, ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹೈಡ್, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೆಲವರು
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ರೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅನ್ಸಿ, ನನಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶೇರ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಟೇಕ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಡ್ರಗ್ ಹರ್ಸೆಪ್ಟಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಶೋಭಾ ಅದೇ ಹೂ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್, ಶಿ ಸೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಕರಿತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋದು, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 10 ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೈಫ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಹೂ ಸೆಡ್, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಿ ಸೆಡ್, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಹಾಸನ್ನಲ್ಲಿರೋರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. HCG ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಈಗ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಐ ಸೆಡ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟಚ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ತುಂಬ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಭಾರತಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಬರೆದ್ರು. ಐ ಸೆಡ್ ಬರಲಿ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಂದು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕೆಲವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್, ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದರು, ಚಂಬೈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರ್ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವರು, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ಯಾಕದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆ ಕಾಲದವರು. ಹಿ ವುಡ್ ನೆವರ್ ವೇರ್ ಅ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವರು ಕಚೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ವಿಂಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಶಾರೀರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಸುಸ್ತು ಆ ವರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಸ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಓಡಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಲಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ. ಅದರ್ವೈಸ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಸತಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಂದು ಹೋಗಿ, ಅದರ್ ಆರ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಜನ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜು ಅಂತ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 4, ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಇರೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಂತ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಶೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಏರಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸನ್
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಅಪ್ರೋಚು, ವೇ ಯು ರನ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಯು? ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು, ಐ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಯರ್ಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್. ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಮೈ ಟೀಚರ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ gutsy person who had banned 3 things in our department. ನಾನು ಅವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 18-year-old ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೆನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, she would, those were not the days of Google ಯಾವುದೆಲ್ಲ. Go and search. ಅವರೇ ಗೂಗಲ್. This discipline of sociology is about searching for life's realities. You sit here. Repeat ಮಾಡಿ. This sociology. The discipline of sociology is searching for lived experiences of people. Real life experiences ಬಗ್ಗೆ go and search. You are in a comfort zone. Actually, ನಾನು ತುಂಬ comfort zone ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಐ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಎ ಐ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ 50 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ದ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್, ದ ಝಿ ಜನರೇಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು. See, experience is an AI. You may think AI gives you that answer very quickly, but there is nothing like, even oncology, sociology, real life, hearing from people who have seen evolution. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, ನನಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು, 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ಯು ಟಾಕ್ಡ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ, ನಾನು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾನೇನು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದದನ್ನು, ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಈಗ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನನಗೂ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಣ್ಣದೇನಾದರೂ ಆದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದರೆ ನಾವು ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ಲಿ. ಈಗ ಏನು ಬಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ a close friend once said, don't feel bad that you are getting scared. And if you feel like crying, cry. So what? It's a human sentiment anta. But you just get over that. So ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ, we should never stop doing what we were doing. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನೆವರ್ ಅಲೌ ದ ಮೈಂಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಕ್, ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈವನ್ ನಾವು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ದೀಸ್ ಆರ್ 30-40 years ಯಂಗರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ಹೂ ವಿಲ್ ಸೇ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು 3 ದಿನ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ದಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್.
ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನಂಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. And one of the things you also did say is, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ವಿ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ರೆಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬಾಡಿನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ನೀವು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಅದು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಏನು ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ನಾನು ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ನಾನು ಶಿಕಾಗೋ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 1979. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲೀನ್ಯಾಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ವಿತಿನ್ 1 year 100 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ವೈಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಫುಲ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಆದರೆ ಏನಾಗೋದು, ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ. ಹೊಸ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ AJ ಸೋ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫೇಮಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಐ ಮೇ ವೆಯ್ಟ್ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮೀ ಆಸ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್. ಸಿ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ನೋಡೋದು, ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಮುಂದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ disrespectful. And secondly, we have to give attention. See why, people in oncology care, in my view, after 50 years, why some patients do well under certain doctors is because as a doctor team, we spend lot of time. Not only when we see you, but before we see, scan ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಧಾಶ್ಯಾಮ್, ನಾನು, ಟೀಮು, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ what is the right thing for her, should we do this. Surgeons, radiation onco. Ivaga nimge, for example, one of the outstanding things we did was, we didn't remove your tumor at all. Normally ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಟ್ಯೂಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನಂತೆ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ಹೌದು, ನಂಗೆ ವಿ ಗೇವ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸಿ ಈ ಥರ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ unnecessary things are not done, right thing are done, and we create a protocol. Even ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು we have made it into a bucket, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಬಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಲಿವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ ರಿಮೂವ್, ಸಿ ಹೌ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಇಸ್ ಡನ್. ಆ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಬಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್. ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜು ಅಂತಲೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಇವರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೌ ವುಡ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್? ಆ ಥರನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಫೇಲ್. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, in any field actually, whether it is sociology, whether it is psychology, we have to put our best efforts. That is why we became what we are. ನೀವು sociologist ಆಗಿದ್ದೀರಾ, you have written so much, column ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ, because you are putting your best efforts. Even now you are putting your best efforts, traveling from Mysore and all. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ I want you to comment. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸಲ್ಲಿದೆ, ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್
ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಪ್ರಿಸನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸೇ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮಿಶೆಲ್ ಫುಕೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಅವನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೇಜ್ ಅಂತ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೇಜ್ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಆ ಗೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಾಲಜಿಸ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು, ದ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಏಲಿಯನೇಟೆಡ್. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ರಿ ನೀವು, ಬಟ್ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್. ಗೇಜ್. ಆಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಯ ಮತ್ತು ನಾವು ವಿ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್, you are not excluded. Yes. You spent time, you included me and everybody who comes here. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ನನ್ನ ಥರ ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್ ಅಂತ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಒಬ್ಳೇನ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಬರ್ತೀಯ ಆಚೆಗೆ ಅಂತ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. So what is important? You are correct actually, because you have to demand that time. See, just because so many people are waiting, we should not cut short your time. See, that is the message I try to get. Maybe you give different appointments, spend time. Late ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, send a message that late ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, I'm requiring. But we should never cut short time with the patient. That is very important. ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಇವರೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಅದರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಊಟ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್, ನನಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಿಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ withstand. But I've seen people here ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ. I did go through some inconveniences, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ that's very normal and natural. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನಂದರೆ, ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿ ಆಗೋದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, 7ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. So that is a very positive message to somebody who is going through that cancer treatment, as well as ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೇ ನನಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಐ ಒನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿನ HCGನಲ್ಲಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವತ್ತು ಪಾಪ ಅವರು ಇದ್ರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅವತ್ತು ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ, ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗಂದರೆ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ ಅದು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು. ದಟ್ ಯು ಟಾಕ್. You are when you have come for many of those Pink Hope meetings, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಾನು ಇದ್ದೆ 1-2 ಸರ್ತಿ. So and keep on doing what you are doing. Of course there may be ups and downs in life,
ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. I didn't allow this to get the better of me. Correct. And direct my life. And your support and ನೀವು ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಯು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ಯು ಸೆಡ್ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂತ ನೀವು ಯು ಟುಕ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಯಾರು ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತ ಅವರು, ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗಿದು ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ, ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಗೋ. ಹೌದು. Keep doing what you are doing and stop feeling guilty. Sorry for yourself. No, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಿಕರ್. ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಕರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸಮೌ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ 60-50% ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ಸು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸರ್ಜರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿತಿನ್ 6 months ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ 26 ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆದರೂ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ರೊಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೋ ರೊಟೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಾಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯುನೋ we have learnt a lot from you. No, it is reciprocal. Honestly, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಹೌ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇದು, ನೀವು ಹೌ ಯು ಡಿಡ್, ಅದು ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, nobody is immortal. Everybody has to go one day. But how we lead our life is important. And particularly cancer nalli hinde, the baggage cancer causes is cancer andre pain appa, sufferingu, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಾರ್ಫಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಸ್ ಕೇರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, the people get this message, positive message, that we can lead a normal life, and whatever struggle, we should struggle also. Then only we come out ahead. We can't run away from this disease, and we cannot run away from anything. Whatever you have said, whatever work you are doing, whatever your aspiration you should fulfill. Nange vicharadalli I want to tell you, one of my patients in 1979, America, first patient. I have shared this. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ಆ ಪೇಷಂಟು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಫಾರ್ 8-9 years ಶಿ ಡಿಡ್ ಗುಡ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು
ಕೊಲರಾಡೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕಿಮೋ ಹಾಲಿಡೇ, ಹೋಗಿ ಸ್ಕೀ ಮಾಡು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟೆ ಟೈಮು. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಟಿಲ್ ಮೈ ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮೈ ಸನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲದೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. We have to look at what is the aspiration of the person who is coming. I remember ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದನೋ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಟಿಲ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಊರಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಮೈ ಸನ್ ಲಿವ್ ಟು ಸಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ. See, that is all part of our job. We have to look at it like that. Unfortunately, these things are not trained in medical school, medical college, or even when they do their postgraduate. That is what HCG difference is. Survivor stories anta ನಾನು ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮನೀಷಾ ಕೊಯ್ರಾಲ ಹೂ ರೇಸ್ಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವೈ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್? ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಪದ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ಬದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ಬಂತಲ್ಲ. ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ TED talks I heard her, she was saying, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೀರಾ, ಕರಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ವಾಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವೆಲ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಸ್ ಡನ್ ವೆಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. Hopefully with this we will achieve all those goals. Final words ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ I want you to give a message. Final ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ I mean it's easy for me to say now, but ಆ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ we tend to get disturbed, my life is done ಅಂತ. But I don't think we are in that stage, and medical science ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. It's also important, I will say this, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸೋರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎರಡನೇದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಆಗಬಾರದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇರೋರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ನೆಂಟರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಐ have all this. Like I every day would think, then the drugs are still continuing ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಯು ವರ್ಕ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಖರ್ಚು ಆ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆನೇ ಆವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ, ಹೂ ಸೆಡ್, ಅಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆದರೆ ಸಿ ಮೈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
somehow ಎಂಥಾರು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ರೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ವಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿನೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಳಗಾಮಿಂದನೂ ಏನೋ ಬಂದರು, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ್ರಾವ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿತೌಟ್ ದೋಸ್ ಹು ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. HCGನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹವ್ ಗ್ರೋನ್. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅರ್ನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಐ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಅದನ್ನು ತರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಚ್ ಪೂರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. Because the state has now withdrawn from what economists call social spending. ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಬರೆದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ HCG ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತಗೊತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ರೋಲ್. ಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ತನ್ನಿ. ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಸೆಸ್. ಆ ಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಫೌಂಡ್ ಎಂಡೌನ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇವೊಂದು ಐ ಗೇವ್ ಅಪ್ US ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಐ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೇರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್, ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತೌಟ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ work in progress. They don't have the right people in the right places. They have the wrong people in good places. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. we will not give up. As a sociologist and as somebody who has been writing, feel ಈ ಥರ the stories of success, the stories of hospitals like this, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್. ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕೊಂಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಇದು ಅಂತ. ದೆನ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಯನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಟು ಶೇರ್ ದಟ್, ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಟೇಕ್, ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಐ ನೋ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್. See, the important thing is, even after 70 years, that is one of the things ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. We cannot be saying we are poor. We have to bring prosperity to the people. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the poor have become the vote bank of the politicians. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, but richer getting richer also. But we have to bring prosperity to the poor. So ನಾಳೆ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು poor ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. See, we have to make sure they can access good health care, good education. The best way to access is prosperity. ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದಿರಾ, ನಾವು ಇವಾಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಎನ್ MRI. ಹಿಂದೆ ನನಗೆ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಸಿಗೋದು, 2.5 ಕೋಟಿ. ಇವಾಗ
The average price is 7 to 8 crores. Yesterday when CT scan has come, it's called photon calculator CT, 35 koti. See, now they are saying you need to have this equipment. Namde MR Linac barta ide. We are putting in our North Band. It is costing 70 crores. Because you cannot say, don't bring technology because we are poor. See, we have to bring the right technology, and system has to make sure we do cross subsidy to treat the patient. See, this is a challenge, but simply saying, there is a cost to low cost. We have to, in order to treat cancer the right way, we have to treat cancer gotilla poor and rich. It attacks everyone. So we have to attack it the right way. Adikke technology beku, cost agutte. I won't want to say, but you won't know what is the cost to hire a doctor today. It is equal to American doctors. Athara cost is all, but idannella navu public at large understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, which lot of them do. ಏನ್ರಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ವಿ ಡೂ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ from your father case, how you initially thought, and today you're sitting and talking in front of all of us. It's a great journey, and please you also are going to write more about it. You're writing, sure, anytime. And also we'll associate on your social aspect, what we can do to transform in the rural area. Madana, thank you very much. Thank you.